गूंजे गगन में, बहके पवन में, हर एक मन में सद्भावना। हेलो विद्यार्थी मित्रों, सद्भावना स्कूल हळवदनी यूट्यूब चैनल में आप सबनु स्वागत है। लास्ट लेक्चर आपणे भूतकाळनी अंदर सादा भूतकाळ में नियमित रूपों और अनियमित रूपों की चर्चा करता था, जेनी अंदर आपणे नियमित रूपों विषे माहिती मेळवी थी। हवे अनियमित रूपों विषे जाणीए। चलो अहींया जोईए अनियमित रूपों। ध्यान राखजो, आ बधा रूपों तमारे तमारी बुक में लखी लेवाना छे अने पाका करी लेवाना छे। सादो भूतकाळ नियमित क्रियापदना अनियमित क्रियापदना रूपों। अमुक क्रियापदना रूपों क्यारे पण बदलाता नथी, एटले के क्यारे पण नथी बदलाता। ए शुं कहेवा मागे छे के क्यांय बदलाय छे नहीं। केवी रीते? तो के ज्यारे मूळ रूप हशे कट, तो भूतकाळ में पण एने कट ज बोलवामां आवशे। कट ने कट ज कहेवाशे। कट ने भूतकाळ में कट, एनी पाछळ ईडी मूकवो एवुं कंई करवानुं थशे नहीं। आगळ छे पुट। पुट एटले मूकवो, पण भूतकाळ में पण आपणे एने पुट ज कहीशुं। पुटनी पाछळ ईडी आवशे नहीं, कोई एनुं अनियमित रूप छे नहीं, एटले के पुटनुं पुट ज रहेशे। आगळ छे शर्ट। शर्ट ने पण शर्ट ज कहेवाशे। अने रीड, रीड ने कहेवाशे रेड। पण हाँ, बोलवानुं रेड छे, लखवानुं शुं छे READ रीड। लखाशे सेम, पण बोलवामां थोड़ो फेर पड़शे। आम जोवा जईए तो आ पण वर्तमान काळ जेवुं लागे ने आ पण वर्तमान काळ जेवुं लागे। पण जो वर्तमान काळ होय ने तो त्रीजा पुरुष एकवचन में अहींया SES आवे। समझी गया? तो के जो वर्तमान काळ होय ने तो कटनुं तमारे क्यारे कट्स एटले के SES मूकवो पड़े, पण भूतकाळ में एवुं कांई करवानुं नहीं। एटले हाँ, सादो वर्तमान काळ होय तो आनी पाछळ SES लागशे, भूतकाळ में ED लागशे नहीं। एटले तमारे है ने सादा भूतकाळ में ED नथी लगाडवानो। बाकी तो के सादो वर्तमान काळ होय तो एनी पाछळ SES आवता होय ने, तीजो पुरुष एकवचन होय त्यारे तो मूकी देवाना। बरोबर? हवे आपणे आगळ जोईए। क्रियापदना रूपो। अमुक क्रियापदना रूपो अनियमित ज छे, तो एवा रूपोने आपणे शुं करवानुं छे तो के पाका करी लेवाना छे। आवा रूपो आपणने तो के आवडता हशे तो ज आपणे वाक्य बनावी शकशुं। प्रश्न बनावવાનો तो साची प्रश्ननी वाक्य रचना आपणे बनावी शकशुं। क्यारे? तो के आपणने आ रूपो आवडता हशे त्यारे। आ बधा ज रूपो आपणे मोढे पाका करवाना छे। बधा ज रूपो आपणने कड़कड़ाट मोढे आवडवा जोईए। तो जोईए आ रूपो। हूँ तमने आ वाक्यों गुजराती पण कर दईश, ए तमारे तमारी बुक में लखवुं होय तो लखी लेजो। जो मूळरूप छे गो, पण भूतकाळ में गो ने शुं कहेवाशे? वेंट। गो एटले जवुं, पण वेंट एटले शुं थशे? गयुं। अर्धी कलाक पहला गयुं, 5 मिनिट पहला गयुं, पण काळ केवो? भूतकाळ। गो एटले जवुं अने वेंट एटले गयुं। आगळ छे स्टेन्ड। स्टेन्ड एटले ऊभું। हूँ अहींया ऊभो छुं तो के आई स्टेन्ड हियर, हूँ अहींया ऊभो छुं, पण हूँ अहींया ऊभो हतो, आई स्टूड हियर। समझी गया? तो के ज्यारे भूतकाळ अहींया ऊभो हतो तो भूतकाळ थई गयो, तो स्टेन्डनुं शुं थई जशे? स्टूड थई जशे। स्टेन्ड एटले ऊभा रहेवुं, स्टूड एटले ऊभुं हतुं। गीव एटले आपवुं अने गेव एटले आप्युं, आपवुं अने आप्युं। सीट, सीटनो मतलब थशे बेसवुं, पण सेट एटले बेठुं। समझी गया? सेट एटले शुं? क्रिया पूरी थई गई के बेसी गयुं। आगळ छे सी। सी एटले जोवुं अने एनो भूतकाळ थशे सो। सो एटले शुं थशे? जोयुं। एवी ज रीते फॉल, FALL याद राखजो, FALL ने फॉल वांचवानुं अने FELL एने फेल वांचवानुं थाय। फॉल एटले पड़वुं अने फेल एटले पड्युं। सफरजन झाड़ परथी हेठुं पड्युं। पछी सिंग एटले के गावुं अने सेंग एटले गायुं। सिंग एटले गावुं अने सेंग एटले गायुं। आगळ छे रन एटले दौड़वुं, पण रेन एटले
દોડ્યો. શું થશે? રન એટલે દોડવું અને રેન એટલે દોડ્યો. રનમાં RUN આવે અને રેનમાં RAN આવશે. યાદ રાખજો. એના પછી છે ડ્રિંક. ડ્રિંક એટલે પીવું અને ડ્રેન્ક એટલે શું થશે? પીધું. આઈ ડ્રિંક તો હું પીવું છું. આઈ ડ્રેન્ક મેં પીધું. આગળ જોઈએ. નેક્સ્ટ આગળ જુઓ. બાય. બાય એટલે ખરીદવું. બાયનું ભૂતકાળ થશે બોટ. ખરીદ્યું. થોડા સમય પહેલાં ખરીદ્યું તો આપણે કહેવું પડે બોટ. આગળ છે કેચ. કેચ એટલે પકડવું. આપણે કેચ કર્યો અને એનું ભૂતકાળ થઈ ગયું કોટ. કોટ એટલે પકડ્યું. આપણે પકડી લીધું, ઝીલી લીધું. આગળ છે ડ્રાઈવ. ડ્રાઈવ એટલે કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે ડ્રાઈવ કરીએ છીએ, કાંઈ પણ વસ્તુ આપણે ચલાવીએ છીએ. ગાડીને તમે ડ્રાઈવ કરો, બાઇકને તમે ડ્રાઈવ કરો અને એનું ભૂતકાળ થશે ડ્રોવ. ડ્રોવ એટલે તો કે ચલાવ્યું, થોડી વાર પહેલાં ચલાવ્યું. આગળ છે ટીચ. ટીચ એટલે ભણાવવું. ટોટ થોડી વાર પહેલાં ભણાવ્યું. આગળ છે મેક. મેકનું ભૂતકાળ થશે મેડ. મેક એટલે બનાવવું, મેડ એટલે બનાવ્યું. આગળ છે ફાઇન્ડ. ફાઇન્ડનું ભૂતકાળ થશે ફાઉન્ડ. ફાઇન્ડ એટલે શોધવું, ગોતવું. ફાઉન્ડ એટલે ગોતી લીધું. આગળ છે સેલ. સેલ એટલે વેચવું. સોલ્ડ એટલે કે વેચ્યું. સાઇન. સાઇન એટલે ચમકવું અને શોન ચમક્યું. આગળ આવશે હિયર. સાંભળવું. હર્ડ સાંભળ્યું. એના પછી હવે લર્ન. લર્ન એટલે શીખવું. લર્ન્ડ શીખ્યું. એના પછી ટેલ એટલે કહેવું અને ટોલ્ડ કીધું. સે એટલે પણ કહેવું જ થશે. સેડ એટલે કહ્યું. કમ એટલે કે આવ્યું. કેમ એટલે કે આવ્યું. કમ એટલે આવવું અને કેમ એટલે આવ્યું. નેક્સ્ટ ટેક. ટેક એટલે આપણે કોઈની પાસેથી લેવું અને ટૂંક એટલે કે આપણે કોઈની પાસેથી લીધું. ટૂંક એટલે લીધું. ટેક એટલે લેવું. સ્વિમ તરવું અને સ્વેમ તર્યું. આગળ છે ડ્રો. ડ્રો એટલે દોરવું અને ડ્રુ એટલે કે દોર્યું. નેક્સ્ટ રાઈડ. રાઈડ એટલે સવારી કરવી અને રોડ એટલે સવારી કરી, સવારી કરી નાખી. હાઈડ એટલે છુપાઈ જવું અને હિડ એટલે છુપાયેલું, છુપાઈ ગયું. નેક્સ્ટ આવશે વિન એટલે કે જીતવું. વોન એટલે કે જીત્યો, જીતી ગયો. નેક્સ્ટ રાઇટ. રાઇટનું ભૂતકાળ થશે રોટ. રાઇટ એટલે લખવું. રોટ એટલે લખી નાખ્યું, લખ્યું. એના પછી રિંગ. રિંગ એટલે શું થશે? વગાડવું અને રેંગ એટલે વગાડ્યું. નેક્સ્ટ ફ્લાય. ફ્લાય એટલે ઉડવું. ફ્લુ એટલે કે ઉડ્યું. આગળ થ્રો. થ્રો એટલે ઘા કરવું, ફેંકવું અને થ્રુ એટલે કે ફેંક્યું, ફેંકી દીધું. આગળ બિગિન. બિગિન એટલે શરૂઆત કરવી, ચાલુ કરવું અને બિગિન એટલે શરૂઆત કરી નાખી, શરૂઆત કરેલી. આગળ થિંક એટલે કે વિચારવું અને થોટ એટલે કે વિચાર્યું. વિચારવાનું કામ કેવું થઈ ગયું? પૂર્ણ થઈ ગયું. એટલે કે થિંક એટલે વિચારવું અને થોટ એટલે વિચાર્યું. આગળ આવશે ગ્રો. આપણે છોડ શું થઈ શકે? ગ્રો થાય, બરાબર, ખીલવું અને ગ્રીવ ખીલેલું અથવા ખીલ્યું. નેક્સ્ટ ઈટ એટલે ખાવું અને એટ એટલે ખાધું. સ્લીપ એટલે સૂવું અને સ્લેપ્ટ એટલે સૂઈ ગયેલું. આગળ વિયર એટલે પહેરવું અને વોર પહેર્યું
આપણે કપડાં પહેરવું, કપડાં પહેરવા એટલે વિયર, કપડાં પહેરવા પહેર્યા તો કે વોર. આગળ છે રાઇઝ. રાઇઝ એટલે ઉગવું અને રોઝ એટલે ઉગ્યું. નેક્સ્ટ સ્ટેન્ડ અને ભૂતકાળ થશે સ્ટૂડ. સ્ટેન્ડ એટલે ઊભા રહેવું અને સ્ટૂડ એટલે ઊભેલું, થોડીક વાર પહેલાં ઊભેલું, બરાબર, ઊભું, જે ઊભું છે ઓલરેડી એવું. કીપ એટલે રાખવું, કીપ્ડ એટલે કે રાખેલું. તમે કોઈ વસ્તુ સાચવો છો, સાચવીને રાખો છો, તમારી પાસે રાખો છો તો તમે એને કીપ કરી કહેવાય, એટલે કે તમારી પાસે રાખવી. અને કીપ્ડ એટલે કે રાખેલી. તો મિત્રો આ હતા આપણા અનિયમિત ભૂતકાળના રૂપો. ઘણા બધા છે, પરંતુ આ બધા જ રૂપો આપણને ફરજિયાતપણે આવડવા જ જોઈએ. આ રૂપો જો નહીં આવડે તો સાદા ભૂતકાળના વાક્યો ઓળખતા નહીં આવડે. અને મોટા ભાગે દરેક એક્ઝામમાં આ રૂપો પૂછાય છે, આ રૂપોમાંથી જ વાક્યો આવે છે. તો તમારે આ બધા જ રૂપો લખી લેવાના છે. તમને કોઈ વિડીયોનું, તમને કોઈ વાક્યનું ગુજરાતી મિનિંગ ન ખબર હોય તો તમે આ વિડીયો રિવાઇન્ડ કરી શકો છો. મેં તમને દરેક વાક્યનું ગુજરાતી અહીંયા કરીને દીધું, બરાબર. દરેક સ્પેલિંગનું તમને ગુજરાતી મેં કરી દીધું. આના સિવાય જો તમને બીજું કાંઈ ન સમજાય, અન્ય કોઈ શબ્દો એવા હોય જે તમને ન સમજાય, તો એ શબ્દો તમે મને કમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. પણ ધ્યાન રાખવાનું છે, આ વાક્યો તમારે લખી લેવાના છે, એના ઉચ્ચાર લખી લેવાના છે અને એનું ગુજરાતી શું થાય એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. આટલી વસ્તુ આપણે ફરજિયાતપણે પાકી કરવાની છે અને પાકી નોટમાં લખી લેવાની છે. ઓકે, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સાદા ભૂતકાળની અંદર વાક્ય રચનાઓ શીખીશું. બાય.